opportunity in inviting our dignitaries on this auspicious occasion. I request Dr. S.S. Rao, Registrar, to give the welcome address. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Edapadi K. Palaniswamy sir, respected Dr. Remibai J.P. Rama, Dr. Maria Jena Johnson, Chancellor Ma'am, Dr. Mary Johnson, President, Dr. Arun Kumar Bhadri, Director, IG Car Kalpaka, members of Board of Management, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellors, Directors, Control of Examinations, Deans, faculty members, and my dear young graduates. A very good morning to one and all. I take immense pleasure in welcoming you all to the 29th convocation of Satyabama Institute of Science and Technology. Satyabama was founded by Colonel Dr. JPR in the year 1988 and has completed 33 years of its journey in rendering the services to society by offering quality education, job-oriented training, research that is useful for the community development. Discipline, dedication, and determination are the core principles with which the institution has achieved so many awards, ranks, appreciations, and accolades. Today we have with us the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Edapadi K. Palaniswamy sir, who has accepted our invitation and will be delivering the convocation address. Sir, a man of vision who has made Tamil Nadu as one of the top 5 investing destinations of India. Sir has revamped the school education system in Tamil Nadu, introduced cluster farming scheme which has benefited all the delta farmers, developed the transportation system in Tamil Nadu wherein we can see all the new fleet of buses, enacted the Real Estate Regulation and Development Act and Business Legislation Act which has created a favorable business climate in the state. Such policies and administration has made Tamil Nadu as the second highest state in India in Human Development Index. Creative and innovative ideas of the Honorable Chief Minister has made the state to achieve a gross enrollment ratio which is much higher than the average gross enrollment ratio of the country. Sir, we are delighted to know the 3 basic principles you follow in leading this state of Tamil Nadu: peace, prosperity, and progress. We are highly honored with your presence, sir. On behalf of the Chancellor, President, and all the faculty members, we thank you for accepting our invitation and we most humbly welcome you to the 29th convocation of Satyabama Institute of Science and Technology. I also take pleasure in welcoming the guest of honor, Dr. Arun Kumar Bhadri, Distinguished Scientist and Director, Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakam. On behalf of Satyabama, we thank you, sir, for your acceptance and we welcome you on this auspicious occasion. I take this opportunity to welcome our Dr. Remibai J.P. Rama, who gives us a continuous inspiration and guidance to achieve greater heights. I welcome our Chancellor, Dr. Maria Jena Johnson, and our President, Dr. Mary Johnson, for accepting our invitation to preside over the 29th convocation of Satyabama Institute of Science and Technology. I also welcome Thiru Selur K. Raju sir, who is the Minister of Cooperation from the Government of Tamil Nadu, who has come here as a parent to witness his daughter receiving her doctorate degree. I also welcome the eminent members of Board of Management, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellors, Directors, Control of Examinations, Deans, Heads of Departments, faculty members, proud parents, PhD degree recipients, gold medalists, and our young graduates, press and media. I welcome one and all for the 29th convocation of Satyabama Institute of Science and Technology. Thank you. With the blessings of our founder Chancellor, Colonel Dr. JPR, and our beloved Dr. Remibai JPR, I am so happy to preside over the 29th convocation of Satyabama Institute of Science and Technology. Respected Chief Guest of the Day, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Edapadi K. Palaniswamy sir. Respected Director of IGCAR Kalpakam, our President, Dr. Mary Johnson,
members of the Board of Management, Vice Chancellor Dr. T. Sasiprabha, Pro Vice Chancellors, Registrar, Directors, Deans, faculties, special invitees, officials from various press and media, parents, and my dear graduates. A very good morning to one and all of you. I am really pleased to be with you today on this very auspicious day. It is a great matter of pride and happiness that our Honorable Chief Minister is with us today. We consider ourselves very fortunate that we have a great leader and administrator like Sir with us today. Sir, you have given your valuable time to grace this occasion and bless our young graduates. We respect you for your distinct vision for our state, especially for the younger generation. Thank you so much, sir, on behalf of all of us. எங்களின் அன்பான முதல்வர், எங்களின் பாசமிகு தலைவர், எங்களின் பெருமைமிகு விவசாயி, முக்கியமாக எங்கள் மாணவர்களின் முதல்வர். நன்றி ஐயா. I extend my warmest congratulations to all the young and brilliant minds, the gold medalists and the candidates who are receiving their PhD research degrees today under various disciplines. Each of the graduate students is the ambassador of our university. You have earned your degree today, but your education has just begun. We wish you all enormous success in all your future careers, knowing that your success will mark the success of our institution. I strongly believe that you will all immensely contribute to the nation and the society. At this moment, I would like to quote my father, Colonel Dr. J.P.R. No matter what happens in your life, always face it with a smile. Nothing is permanent in this world. When your time comes, serve all equally with lot of respect, gratitude, and humility. He is always blessing us from above. I offer my respects and congratulations to the proud parents who supported you throughout your entire journey in our campus. The best feeling in the world is to know that your parents are smiling because of you. Take care of your parents always. They are the most precious gift God has given you. My wholehearted gratitude and appreciation to the academic heart of our university. Yes, our faculties, the teaching, the non-teaching, and the leadership of our institution. They have all aided in shaping your education through the values and the career ahead. Their exemplary hard work and devotion is the bedrock in which our university is built. Always honor your teachers. Dear graduates, go confidently in the direction of your dreams. Train your mind to see the good in everything you see. Positivity is the choice, but the happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Always remember, you are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. Go into the world well, but always do good in this world. Go. What happens yesterday is just gone. Tomorrow is just another day. If you get tired, learn to rest, but never, never quit. The greatest gift of the graduates today, what you earned throughout your life in this university, are your friends. Never forget them. Friends, they never say goodbye to you in your life. They are the sunshine of your life. At this moment, I wish each one of the graduating students all the very best. When your tomorrow comes, accept the fact that you will always keep learning and learning in your life. Continue the education process in your life. I have each one of you in my heart. Wishing you all a lot of happiness, peace, and good health. Always be proud of yourself. And all the progress in your life is all because of your hard work.
உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம், உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். Stay united, our country, our pride. Jai Hind. K. Pardisamy Ayya. அனைவருக்கும் வணக்கம். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி கே. பழனிசாமி அவர்களின் நல்லாட்சியில் நம் தாய் தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வி, உயர்கல்வி, முதுகலை கல்வி, தொழிற்கல்வி, மருத்துவ கல்வி என கல்வியின் அத்தனை வகையிலும் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் முன்னோடியாக திகழ்கிறது. அமைச்சராக, பாராளுமன்ற உறுப்பினராக, 4 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக அவர் கண்ட அனுபவங்கள் அவரின் அயராத உழைப்போடு சேர்ந்து பல நலத்திட்டங்களை நமக்கு அளித்து கொடுத்தன. 25 ஆண்டு தமிழக அரசு வரலாற்றிலேயே இல்லாதபடி 2வது உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை 2019ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தலைமையேற்றி நடத்திய நமது முதல்வர் 3,431 கோடி ரூபாய் அளவிற்கான முதலீட்டை ஈர்த்து அதன் மூலம் தமிழக இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தினார். அவரது தலைமையில் கல்வி தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் தெரிந்து கொண்டு மாணவர்கள் பயன்பெற அரசு சார்பில் கல்வி தொலைக்காட்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க குடிமராமத்து திட்டம், 11 மாவட்டங்களில் புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள், நிர்வாக வசதிக்காக 5 புதிய மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக அம்மா ஊர்காவல், ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய நெகிழியை தடை செய்து அதனை நடைமுறைப்படுத்தியது. பள்ளி மாணவ மாணவிகள் தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு இலவச மடிக்கணினி வழங்குதல் மற்றும் இலவச மிதிவண்டி வழங்குதல் என சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அவரின் சாதனைகளை நீண்ட பட்டியலாக. இந்த பல்துறை வித்தகர் எமது சத்யபாமா நிகழ்நிலை பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழா நாயகராக பங்கேற்பதில் நாங்கள் மிகவும் பெருமை அடைகிறோம். எத்தனை சிகரங்களை தொட்டாலும் அடிப்படையாக தன்னை ஒரு எளிமையான விவசாயி என குறிப்பிடுவதையே பெருமையாக நினைக்கும் நமது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களை பட்டமளிப்பு விழாவில் பேருரை வழங்க அன்புடன் அழைப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றான சத்யபாமா நிகழ்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் 29வது பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொள்வதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இவ்விழாவிற்கு வழி வந்துள்ள நிறுவனத்தின் வேந்தர் டாக்டர் நதிய ஜீனா ஜான்சன் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் நதிய ஜான்சன் அவர்களே, துணைவேந்தர் டாக்டர் சசி பிரபா அவர்களே, கல்பாக்கம் இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மைய இயக்குனர் டாக்டர் அருண்குமார் மாதிரி அவர்களே, பதிவாளர் டாக்டர் ராவ் அவர்களே, பேராசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர்களே, நாளைய உலகில் பல்வேறு துறைகள் சாதிக்க பிறந்த மாணவ செல்வங்களே, மாணவ செல்வங்களை ஈண்டெடுத்த பெற்றோர்களே, பத்திரிகை துறை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வருகிற எனது வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்வு என்பது ஆண்டு முழுவதும் இரவுகள் மாறாமல் நீங்கள் மேற்கொண்ட கடின உழைப்பிற்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதாகும். உங்களது பெற்றோரும் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடும் தருணம் இதுவாகும். ஆசைகளுக்கும் அவரது உழைப்பிற்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் ஆகும் என்றார் மாண்பு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள். மாணவன் உயர்கல்வி தேவையை உணர்ந்து மாண்பு புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சுயநிலை கல்விகளை தமிழ்நாட்டில் தொடங்குவதற்கு அனுமதியளித்து உயர்கல்வியில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தினார். அந்த புரட்சியில் விதித்த ஒன்றுதான் சத்யபாமா நிகழ்நிலை பல்கலைக்கழகம். பல்கலைக்கழகங்கள் அறிவுரையின் கோயில். இங்கு மாணவர்கள் அறிவின் ஆழத்தை அறிந்து கொள்ள வழிகாட்டுகிறார்கள். இக்கல்வி சேவையை சிறப்பாக செய்வதால் இந்தியாவில் இருந்து மட்டுமின்றி உலகின் பல்வேறு பாகங்களில் இருந்தும் ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கில் மாணாக்கர்களை கல்வி வேலை இருக்கின்றனர்.
இந்த நிகழ்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் 46 இளங்கலை மற்றும் 21 முதுகலை பட்டப்படிப்புகளை வழங்கும் 27 துறைகளில் ஆயிரக்கணக்கான மாணாக்கர்கள் பயின்று வருகிறார்கள் என்பதை அறிவை நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். சத்யபாமா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் நிறுவனர் அறிஞர் டாக்டர் ஜேபிஆர் அவர்கள் சட்ட மேலாளர் இருப்பவராகவும் சென்னை குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் தலைவராகவும் மக்களுக்காக பணியாற்றுவது என்பது இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகின்றேன். ஜேபிஆர் அவர்கள் நான் ஆரம்பித்த கல்வி நிறுவனத்திற்கு தன்னை ஆளாக்கிய தலைவரின் தாயார் பேரான சத்யபாமா என்ற பெயர் சூட்டியது அவர் மாண்பு புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் மேல் கொண்டுள்ள விசுவாசத்தை தெளிவாக காட்டுகிறது. அவரது அயராத உழைப்பினால் கல்லூரி என்ற நிலையிலிருந்து இன்று நிகழ்நிலை பல்கலைக்கழகம் என்ற நிலைக்கு இந்நிறுவனம் உயர்ந்து உள்ளது. இந்த பல்கலைக்கழகம் மேலும் தலைத்தோங்க எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கின்றேன். சமுதாயத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு உடையவர் எவரோ அவரே சிறந்த மனிதர் என்றார் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள். கிராமப்புறங்களில் உள்ள அரசு பள்ளிகளை தத்தெடுத்து அந்த பள்ளிகளுக்கு நவீன உபகரணங்களை வழங்குதல், ஏழை மாணாக்கர்களின் கல்விக்கு உதவி செய்து போன்ற பணிகள் சமுதாயம் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்ற இந்த நிறுவனத்தின் உயர்ந்த எண்ணத்தினை வெளிப்படுத்துவதாக நினைக்கிறேன். கல்வி சேவையில் இந்த நிறுவனம் இடையராக ஆட்சி வரும் பணிகளுக்காக அரசு துறைகள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகளிடமிருந்து பல அங்கீகாரங்களையும் விருதுகளையும் பெற்றுள்ளது என்பதை அறிவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மேலும் சத்யபாமா நிகழ்நிலை பல்கலைக்கழகம் இஸ்ரோ நிறுவனத்துடன் இணைந்து துணைக்கோள் ஒன்றினை விண்ணில் செலுத்திய செயல் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் தனி தத்துவத்தை பறைசாற்றுவதாக அமைந்துள்ளது. இன்று நடைபெறும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டம் பெற உள்ள 3190 இளநிலை மற்றும் முதுகலை மாணாக்கர்களுக்கும் முனைவர் பட்டம் பெற உள்ள 129 ஆராய்ச்சி அறிஞர்களுக்கும் தங்கம் பதக்கம் பெற உள்ள 20 மாணாக்கர்களுக்கும் எனது பாராட்டுகளையும் நல்வாழ்த்துக்களையும் இந்த நிகழ்ச்சி வாயிலாக தெரிவித்துக் அறிவுசார் மனித வளம் மேம்பாடு அடைய வேண்டுமெனில் அனைவருக்கும் கண்ணுதடையின்றி கல்வி கிடைப்பது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்றார் மாண்பு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள். எனவே மாண்பு அம்மாவை தொடர்ந்து மாண்பு அம்மாவின் அரசு கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. இந்தியாவிலே உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் முன்னோடி மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு ஒன்றாகும். உயர்கல்வித்துறையில் மாண்பு அம்மா அவர்களாலும் மாண்பு அம்மாவின் அரசால் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் சிலவற்றை நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்வது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று கருதுகின்றேன். அனைவருக்கும் உயர்கல்வி கிடைப்பதை உறுதி செய்வதில் தமிழ்நாடு முன்னணி மாநிலமாக திகழ்கிறது. 2011-12 ஆண்டிலிருந்து 2019-20 ஆண்டு வரை அதிக அளவில் அரசு கலை மற்றும் அறிவுக் கல்லூரிகளை தமிழகத்தில் திறக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அந்தந்த பகுதியில் இருக்கின்ற மாணவ மாணவர்கள் குறைந்த கட்டணத்திலேயே உயர்கல்வி படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை அம்மாவுடைய அரசு உருவாக்கி தந்துள்ளது. 2019-20 ஆண்டில் 14 பல்கலைக்கழக உறுப்பு கல்லூரிகள் அரசு கல்லூரிகளாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. 2013-14 ஆண்டிலிருந்து 2018-19 ஆண்டு வரை 21 அரசு பலவகை தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2012-13 ஆண்டிலிருந்து 4 புதிய அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கல்வி நிலையங்கள் நகர மற்றும் கிராம மக்கள் எளிதில் சென்றடையும் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்ற 2011-12 ஆண்டு முதல் இதுவரை அரசு கலை மற்றும் அறிவுக் கல்லூரியில் 1577 பாடப்பிரிவுகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் உயர்கல்வி கற்கும் மாணாக்கரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. சமீபத்தில் தேசிய தர நிர்ணய கட்டமைப்பு வெளியிட்ட ஆய்வறிக்கை உயர்கல்வி தரவரிசை பட்டியலில் அகில இந்திய அளவில் உள்ள முதல் 100 பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 18 பல்கலைக்கழகங்களும் முதல் 100 பொறியியல் கல்லூரியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 18 பொறியியல் கல்லூரியிலும் முதல் 100 கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 32 கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளும் இடம்பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது என்பதை பெருமிதத்துடன் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன்.
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் உட்கட்டமைப்பு வசதி ஏற்படுத்துவதற்காக 80 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு கட்டண சலுகை, போஸ்ட் மெட்ரிக் கல்வி உதவித்தொகை, விலையில்லாம் அடிக்கணி, பின்தங்கிய மாணாக்கருக்கான கல்வி ஊக்கத்தொகை, இலவச பேருந்து அட்டை மற்றும் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் முதுகலை படிக்கும் மாணவர்களை இலவச கல்வி போன்ற முன்னோடி திட்டங்களால் மாணாக்கர் சேர்க்கை விகிதம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு உயர்ந்து வருகிறது என்பதை பெருமிடன் தெரிவித்துள்ளது. 2020-21 ஆண்டு உயர்கல்வித்துறை வளர்ச்சிக்காக 5052 கோடியே 84 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது என்பதை பெருமிடன் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன். மாணாக்கர்கள் கல்வி மேம்பட அம்மாவின் அரசு இதுபோன்ற பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அம்மாவின் அரசு எடுத்த தொடர் முயற்சியின் காரணமாக இன்று உயர்கல்வியில் சேரும் மாணாக்கரின் சதவீதம் 49ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வி சேர்க்கையில் தமிழ்நாடு முதன்மை மாநிலமாக திகழ்ந்து வருகிறது என்பதை பெருமிடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சமீபத்தில் கூட புதிய சிவநாடா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சாய் தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் கட்டணங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டி துவக்கி வைக்கின்றனர். மேலும் விழுப்புரத்தை தலைவராக கொண்டு ஒரு புதிய பல்கலைக்கழகம் நிறுவிட அம்மாவின் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் அமைதியான சூழ்நிலை, உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் மனிதவளம் அதிகமாக உள்ளதால் இன்று பல்வேறு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்க அதிக அளவில் முன்னுக்கு வருகின்றன. மேலும் தமிழ்நாடு அரசால் நடத்தப்பட்ட 2 உலக முதலீட்டாளர் சந்திப்புகளின் மூலம் அதிக அளவில் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் தங்கள் பணியினை தொடங்கியுள்ளன. தற்போது கொரோனா தொற்று நோயின் தாக்கத்தால் தொழில்துறையில் நிலவி வரும் அந்த நிலையிலும் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில்தான் அதிக அளவில் தொழில் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன என்பதை பெருமத்துடன் தெரிவித்து வைக்கிறேன். அரசின் இந்த நடவடிக்கை காரணமாக தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது என்பது பட்டப்படிப்பு முடிந்து பணியினை தேடவிருக்கும் உங்களுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கையூட்டும் செய்தி. சுயமாக தொழில் தொடங்குபவர்களும் தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு சலுகைகளையும் ஊக்கத்தையும் அளித்து வருகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு பட்டம் பெற்று வெளியே வருபவர்கள் சுய தொழில் தொடங்குவதற்கு முனைப்பு காட்ட வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழகத்தின் எதிர்காலத்தை கடையிடுபவர்கள் இங்கே கூடியிருக்கிறீர்கள். உயர்ந்த சிந்தனைகள், உன்னத லட்சியங்கள், பரந்த மனப்பான்மை கொண்ட தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் இங்கே இருக்கின்றீர்கள். உங்களிடம் ஒரு ஐன்ஸ்டீன் இருக்கிறார், ஒரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இருக்கிறார், ஒரு நியூட்டன் இருக்கின்றார், ஒரு சர்வீசி ராமன் இருக்கின்றார், ஒரு சுந்தர் பிச்சை இருக்கின்றார். இன்னும் வருங்காலத்தில் உலகத்தில் பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கி இருக்கும் ஏழைகளும் நாட்டை வழிநடத்தும் தலைவர்களும் பலர் இங்கே இருக்கின்றீர்கள். எழுத நடந்தால் இமயமலையும் நமக்கு வழி கொடுக்கும், உறங்கி கிடந்தால் சிறந்தி வலையும் நம்மை சிறைபிடிக்கும் என்பதை அர்த்தம் பெற்று புதிய உலகத்தில் அடியெடுத்து வைக்கும் நீங்கள் உணர்ந்து செயல்பட்டால் வாழ்வில் வெற்றி நிச்சயம். வித்தியாசமாக சிந்திக்கும் துணிவு, புதியன கண்டறியும் துணிவு, புதிய பாதையில் பயணிக்கும் துணிவு, முடியாதை குறித்து காட்டும் துணிவு, இதெல்லாம் இளமை சிறந்த அடையாளம் என்றார் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் மாண்பு அப்துல் கலாம் அவர்கள். அறிவாலும் ஆற்றலால் ஆகாது ஒன்றுமில்லை, அறிவும் ஆற்றலும் சேர்ந்து உழைத்தால் வெற்றி நிச்சயம் என்றார் பேரன் அண்ணா அவர்கள். எனவே மிகச்சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் உங்களுக்கு கிடைத்துள்ள கல்வி சார்ந்த அடித்தளம் உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு உந்து சக்தியாக இருக்கு. இங்கே கடுமையான உழைப்பாலும் ஒழுக்கத்தாலும் சிறந்த மதிப்பெண்களையும் பரிசுகளையும் பெற்றவர்களை நான் மனதார பாராட்டுகின்றேன். மிகப்பெரிய அளவில் மதிப்பெண்கள் பெறாதவர்களுக்கும் ஏராளமான வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. உங்களுக்கு தேவையான எதையும் உங்களால் பெற முடியும். நிமிர்ந்த நன்னடையுடன் நேர்கொண்ட பார்வையுடன் நீங்கள் பயணிக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர்களையும் ஆசிரியர்களையும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களையும் வளர்ச்சிக்கு துணையாகின்ற பெருந்தகையாளர்களையும் நான் வாழ்த்துகின்றேன். சமூகத்தில் குழந்தைகளின்
கனவுகளை தாங்கிக் கொண்டு உறுதியாக இருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். கருணை இருந்தால் வல்லதாகலாம், கடமை இருந்தால் வீரனாகலாம், பொறுமை இருந்தால் மனிதனாகலாம், இந்த மூன்றும் இருந்தால் தலைவனாகலாம் என்று பாடினார் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள். எனவே நமது நாட்டின் வருங்கால தலைவராகிய உங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் மீண்டும் ஒருமுறை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை நல்ல முறையில் ஏற்பாடு செய்த சத்தியபாமா நிகழ்நிலை பல்கலைக்கழகத்திற்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். காலம் கொண்டாடுவது என்பர் பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்புரையாற்றி பட்டம் பெறும் மாணவ மாணவிகளை வாழ்த்தி ஊக்குவித்து சிறப்பித்தமைக்கு சத்தியபாமா பல்கலைக்கழகம் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Perfection, and he never fails to inspire us through his hard work and discipline. May I now request our President, Dr. Marie Johnson, to felicitate our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Edapadi K. Palanisamy sir, on this wonderful occasion of the 29th convocation of Satyabama Institute of Science. Thank you, sir. Colonel Dr. JPR Best Thesis Award from Faculty of Science and Humanities under the category of Life Sciences. Her supervisor is Dr. Rani P. George. Ms. Soumya from Faculty of Electronics Engineering. सर कोई मैम को सर Mr. Ms. E. Annadevi from Faculty of Electronics Engineering. Ms. Suji Helen from Faculty of Computer Science and Engineering. Ms. Aisha Fatima from Faculty of Business Administration. Mr. J. Aravind Kumar from Faculty of Chemical Engineering. Mr. J. Albert Mayan from Faculty of Computer Science and Engineering.